سچ بتاؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت بہت بڑے تھے. ارے بولو بہت. میں صرف ایک بات آپ کو بتاؤں, مدینہ پاک میں ایک جنازہ دفن ہوا. بولو مدینہ پاک میں ایک جنازہ, ہاں کسی کا انتقال ہوا ہوگا, کفن دفن ہو گیا. اب سب لوگ کفن دفن کر کے واپس آ رہے ہیں. ایک طرف سے حضرت ابو ہریرہ آ رہے ہیں. بولو کون آ رہے ہیں؟ اور ایک طرف سے حضرت حسین آ رہے ہیں. بھائی ایک طرف سے حضرت ابو ہریرہ اور ایک طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں. اب حضرت ابو ہریرہ, آپ کو معلوم ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون؟ نہیں آواز سے بولو نا, سارے صحابہ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون؟ ابو ہریرہ. سارے صحابہ کے بارے میں پوچھو, کوئی 1000 حدیث بیان کرے, کوئی 2000 حدیث بیان کرے, کوئی 500-700 بیان کرے. ابو ہریرہ وہ اکیلے جو 5000 سے زیادہ حدیثوں کو بیان کرتے ہیں. لیکن حضرت ابو ہریرہ ایک طرف سے آ رہے, ایک طرف سے نبی کے نواز سے حضرت حسین آ رہے, کسی کا انتقال ہوا, جنازے کے بعد واپس آ رہے. حضرت ابو ہریرہ کی نظر پڑی کہ حضرت حسین کے پاؤں پر مٹی ہے. بھائی قبرستان گئے تھے, ہو سکتا ہے بارش کا موسم ہوگا تو مٹی وٹی پاؤں پر لگی تھی. حضرت ابو ہریرہ وہاں سے جو دوڑے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم کر کے نبی کے نواسے کے پاس گئے, اور جیسے زمین پہ بیٹھ جاتے نا ویسے بیٹھ گئے, اور اپنی چادر مبارک کو اتارا, جو اوپر چادر مبارک پہنی تھی وہ چادر مبارک کو اتارا, اور اس کے بعد حضرت حسین کے پاؤں مبارک کو صاف کرنے لگے. جو مٹی لگی تھی نا, کیچڑ لگا تھا اس کو تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے, ابو ہریرہ یا امی ما تفعلون, میرے چچا, میں آپ کا بھتیجا ہوں, آپ میرے چچا ہو, آپ میرے سے عمر میں زیادہ ہو, آپ کا علم بہت ہے, آپ نے نبی کے دروازے پر 4 سال گزارے ہیں, آپ اپنی مبارک چادر سے میرے پاؤں کو صاف کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کرنے دو, میں اپنی سرٹیفکیٹ تیار کر رہا ہوں. کہا کون سی؟ کہا میرے نبی نے فرمایا تھا جو حسین سے محبت کرے گا وہ نانا جان سے محبت کرے گا, اور جو نانا جان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. میں تو اپنے محبت کا سرٹیفکیٹ پکا کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا مجھے صاف کرنے دو, آپ کے قدم مبارک کو صاف کرنے دو, اس لیے کہ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احبہ اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا جو حسین سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرے گا, اور ہمارے نبی فرماتے جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. بولو سبحان اللہ. تو ہم لوگ حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں, ہاں یا نہ بھائی؟ نہ جم کے بولو تو اچھا لگے گا نا. محبت کرتے ہیں نا, ایک ساتھ میں بولو نا, محبت کرتے تھے, حسین سے محبت کرتے, اور قیامت تک حضرت حسین سے محبت کرتے. ساتھ میں بولو حسین کا دامن. حضرت حسین کون تھے, ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ سبحان اللہ بولو گے نا انشاءاللہ. کون ہے حضرت حسین؟ کون ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ ہے کہ جب ہم سب جنت میں پہنچ جائیں گے, بولو انشاءاللہ, اور ہم سب جنت میں جوان ہو کر جائیں گے, بولو انشاءاللہ. جب ہم سارے کے سارے جنت میں جوان ہو کر جائیں گے, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جنت کے جوانوں اب تمہارے سردار آ رہے گے, ہم جنت میں آپس میں باتیں کریں گے, ہم تو جوان بن کے جنت میں آ گئے, ہمارے سردار کون ہے؟ اچانک جنت کا دروازہ کھلے گا, نبی کے 2 نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین ہمارے سردار بن کے آئیں گے. یہ ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. پورا مجمع کہے گا حسین وہ حسین ہے, بولتے جاؤ, حسین وہ حسین ہے جن کے بدن میں غذا دوڑے تو سیدہ حضرت فاطمہ کی غذا دوڑے, بولو سبحان اللہ. حسین وہ حسین ہے جن کے بدن میں لہو دوڑے تو شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوڑے. حسین وہ حسین ہے جن کے سر پر پرورش کا ہاتھ ہو تو نانا جان محمد الرسول اللہ. اور ہمارے نبی فرمائے میرا حسین تو جنت کے جوانوں کا سردار ہے, میرا حسین تو پھول ہے, میرا حسین تو پھول کی خوشبو ہے. ہمارے نبی فرمائے میں حسین سے محبت کروں, جو حسین سے محبت کرے گا کہو وہ مصطفیٰ سے محبت کرے گا. اور ایک بات اور بتاؤں, ایک مرتبہ حضرت عمر, حضرت عمر رعب اور دبدبا,
22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले, बोलो कौन? और हज़रत उमर की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़ी मीटिंग है मदीने में, बहुत सारे मुल्कों के एम्बेसडर आए। एम्बेसडर समझते हो क्या बोलते हैं आप लोग? एलची भी कहते हैं, एम्बेसडर भी कहते हैं, और बहुत सारे मुल्क के चांसलर लोग आए हैं और बड़ी मीटिंग है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हैं फजर की नमाज के बाद, सारे लोग बैठे, बड़े बड़े सरदार बैठे हैं, और हज़रत उमर ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला, बोलो अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को कहा दरवाजे पर खड़े रहना, आज बहुत बड़ी मीटिंग है, सारी दुनिया के बड़े बड़े चांसलर आए हैं और मैं यहाँ पर सबसे बड़ा जज बन के बैठा हूँ और आज बहुत बड़ा मशवरा है, अपने बेटे को किसी को अंदर आने। अब्दुल्ला ने कहा ठीक है अब्बा, आप बोलते हो तो मैं किसी को आने नहीं दूंगा। हज़रत बेटे का नाम बोलो हज़रत, और दरवाजे पर खड़े। हज़रत उमर की यहाँ मीटिंग हो रही है, बोलो हज़रत उमर की यहाँ। इतने में नबी के नवासे आए, कौन? हज़रत आए, दरवाजे पर आए तो कहा मुझे अंदर जाना है। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा देखो अंदर से मना है, अब्बा अमीरुल मोमिनीन, कौन? हज़रत उमर, अब्बा ने मना किया है क्योंकि बहुत बड़ी मीटिंग है, सारे मुल्क के एम्बेसडर आए हैं, मीटिंग बहुत ह्यूज किस्म की और हैवी किस्म की मीटिंग है, लेकिन फिर भी आपको जाना हो, आप नबी के नवाज से आप चले जाओ, और अगर न जाना हो तो वैसे भी अंदर से तो मना किया है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के नवाज से कहने लगे मुझे कोई बहुत बड़ा ज़रूरी काम नहीं है, ज़ोहर की नमाज में मिल लेंगे, भाई फजर के बाद मीटिंग हो रही है, ज़ोहर की नमाज में मिल लेंगे, उस वक्त मैं अपनी बात कर लूँगा, कोई ज़रूरी नहीं है मुझे अंदर जाना। ये कहकर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरा मजमा बोले वापस। तो नहीं आवाज़ नहीं आ रही, बोलो वापस। अभी भी आवाज़ नहीं आ रही, बोलो वापस। सुनना, पॉइंट सुनना। यहाँ मीटिंग बर्खास्त हुई, खत्म हुई, मीटिंग खत्म हुई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबको अलविदा किया, फिर अपने बेटे को बुला, अब्दुल्ला इधर आओ, कोई आया था? हाँ आए थे, नबी के नवाज से आए थे। कौन? हज़रत हुसैन आए थे। तो कहा आपने अंदर क्यों नहीं भेजा? अब्दुल्ला कहते अब्बा गुस्से मत होना, मैंने कहा था जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कोई इतना ज़रूरी काम नहीं है, मैं ज़ोहर में मुलाकात कर लूँगा। तो हज़रत उमर अमीरुल मोमिन कहते तो गए, चले गए। हाँ वो तो कब के चले गए। हाँ मेरे प्यारो, हज़रत उमर जो रोए हैं और रोते रोते अपने बेटे को कहा चलो चलो उनके घर पे चलो चलो चलो। यहाँ बादशाहों के साथ मीटिंग हुई है, बड़े बड़े इल्ची और एम्बेसडर के साथ मीटिंग हुई है, और यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी चादर मुबारक को खींची, अपने बेटे का हाथ पकड़ के चलो चलो जल्दी जल्दी चलो। हज़रत हुसैन के घर पे गए, दरवाज़ा खिटखिटाया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरवाज़ा खोला, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। हज़रत उमर ने कहा वालेकुम अस्सलाम, और अपना सर का इमामा उतारा और हज़रत हुसैन के पाँव पे रख दिया। अपना सर का इमामा आज कोई नहीं उतारता हजरत, और ऐसे झुक गए, बैठ गए। हजरत हुसैन ने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या कर? कहा माफ़ कर देना, माफ़ कर देना, तुम वापस चले गए। और हजरत उमर की ज़बान से निकला हुसैन तुम नाराज़ हो जाओगे तो मेरा नबी मुझसे नाराज़ हो जाएगा। ये क्या बादशाहों की मीटिंग है, ये क्या दुनिया वालों की मीटिंग है? जाना तो तुम्हारे नाना के पास है, और तुम्हारे नाना की सिफारिश पर ही जन्नत में जाना है। तुम नाराज़ हो जाओगे तो वो भी ना। तो हज़रत हुसैन ने कहा लेकिन अमीरुल मोमिनीन उमर मैं नाराज़ कहाँ हूँ, मैं तो वो काम ज़ोहर कहा नहीं, ज़ोहर तक इंतज़ार नहीं, बताओ क्या काम करना है? उमर तुम्हारे दरवाजे पर गुलाम बनकर आए हैं, जो हुक्म दोगे वो काम करने के वास्ते तैयार। क्या काम था वो नहीं मालूम, लेकिन हो गया काम। हज़रत उमर वापस अपना इमामा पहने, फिर माफ़ी मांगी। जब वापस आए तो रास्ते में कौन थे? उनके बेटे कहने लगे अब्बा आप इतना तो हमको भी नहीं चाहते हो जितना हुसैन से मोहब्बत करते हो। आपने अपना इमामा उतार के रख दिया उनके पाँव पर, और आप जैसे झुक गए, और आपने जो उन्होंने कहा उसको मंजूर कर लिया, आपने कोई पूछा भी नहीं। बस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बेटे आज सवाल किया, आइंदा ये सवाल मत करना, क्योंकि उनके नाना मोहम्मद है, तेरे नाना मोहम्मद नहीं है। उनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, तेरी नानी खदीजतुल कुबरा। उनकी माँ फातिमा है, तेरी माँ फातिमा। उनके अब्बा शेर खुदा अली है, तेरे अब्बा शेर खुदा अली। और फिर हज़रत उमर ने क्या फरमाया मालूम? उनकी बहन रुकैया, उनकी खाला रुकैया और कुलसूम और ज़ैनब, तुम्हारी खालाओं को वो शरफ़ हासिल है।
حضرت عبداللہ ابن عمر نے گردن جھکا دی تو حضرت عمر نے پھر اپنے بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا سن لے، آج تیرے باپ کا جملہ سن لے، تو عمر کا بیٹا ہے، وہ نبی کا نواسا ہے، وہ شہزادہ ہے اور تو غلام زادہ ہے، وہ شہزادہ ہے اور تو